വാർത്തകൾ നോക്കാം. വിലക്കയറ്റം ചർച്ചയായ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആരോപണ പ്രത്യാപനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തി. സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പോയി സാധനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വെല്ലുവിളി മന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറായാൽ സഭ പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്ന ഭക്ഷ്യമന്ത്രി മറുപടിയും നൽകി. നമുക്ക് പോവാം, ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഈ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോവാം, മന്ത്രിയുടെ സ്ഥലത്ത് പോവാം, നെടുമങ്ങാട് പോവാം, അരീക്കോട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാം, കരകുളത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാം. നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോവാം. അവിടെയൊന്നും ഈ സാധനങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാനും മന്ത്രിയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. പണം കൊടുക്കണ്ടേ സപ്ലൈകോയ്ക്ക്? സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ 13 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ സഭ വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പോകാൻ നമുക്ക് പോവാം. മന്ത്രിയുടെ നിയോജക മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 13 എസൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ഞാൻ മറുപടി എസൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി നോക്കിക്കോ. മന്ത്രിയുടെ വെല്ലുവിളി ന്യൂസ് 18 ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മന്ത്രിമണ്ഡലമായ നെടുമങ്ങാട്ടെ സപ്ലൈകോ ഷോപ്പിൽ ഇന്ന് ഡാൻ കുര്യൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഡാൻ, എന്തായാലും മന്ത്രിയുടെ വെല്ലുവിളി ന്യൂസ് 18 ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഡാൻ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മന്ത്രിയുടെ തന്നെ മണ്ഡലമായ നെടുമങ്ങാട്ടെ സപ്ലൈകോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന്. അവിടുത്തെ വില വിവരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവിടുത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ. നെടുമങ്ങാട് പീപ്പിൾസ് ബസാറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ നിയമസഭയിൽ ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായ പീപ്പിൾസ് ബസാറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വലിയ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞാനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് രാവിലെ നിയമസഭയിൽ. അതായത് ഒരുപക്ഷെ ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരമൊരു ബഹളം സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. അവിടെ പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പയറ് മുതൽ മുളക്, ഉഴുന്ന്, കടല തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം, ഇത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ വിപണി ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആക്ഷേപമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ അടക്കം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ചോദിച്ച നോട്ടീസ് നൽകിയ പി.സി. വിശ്വനാഥും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ അതിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ നേരിട്ട ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ പറഞ്ഞത് കേരളം മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും കഴമ്പില്ല, വേണമെങ്കിൽ സഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾക്ക് ശേഷം താൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ഏത് സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ താനും തയ്യാറാണെന്നാണ്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒപ്പം തന്നെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും നേരിട്ട് വാക്പൂരിലേക്ക് കടന്ന ഈ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക്, അതായത് മന്ത്രിയുടെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റായ നെടുമങ്ങാട് പീപ്പിൾസ് ബസാറിലേക്ക് ന്യൂസ് 18 എത്തുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സപ്ലൈകോയുടെ പീപ്പിൾസ് ബസാർ. ഇവിടെ വലിയ തിരക്കാണ്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത എങ്ങനെയുണ്ട്, അത് അവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ, അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അവരുടെ തന്നെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങളൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയോ? ഇല്ലായിരുന്നു. അരി വന്ന് പരി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഉഴുന്ന്, പരിപ്പ്? ഉഴുന്നൊന്നുമില്ല. പരിപ്പും ഇല്ല. കടല ഉണ്ട്. കടല വെള്ളക്കടലയുണ്ട്, കറുത്ത കടല ഇല്ല. മുളകുണ്ടോ? മുളകില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കിട്ടിയത്? അരിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കിട്ടി. സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ അധികവും ഇല്ല. ഇതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് വന്നത്? സാധനം മേടിക്കാൻ എന്നായിരുന്നു വന്നത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അരിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, മുളകില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നപ്പോഴും മുളകില്ല, അരിയുണ്ട്. എപ്പോ തരാമെന്നാ പറയുന്നത്? അത് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഈ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കുറവ്, അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവിലും കുറവുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ആ വിലയിലെ വ്യത്യാസവും അത് കൃത്യമായി ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയോ? എന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നത്? കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. വന്നത് 2 മാസം മുന്നേ വന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. പയറുണ്ട്, മല്ലിയുണ്ട്, മുളകില്ല, പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുറവുണ്ട്. ആണോ? ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും? മേടിച്ചോ? സാധനം മേടിച്ചോ? എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സാധനവും കിട്ടിയോ? സാധനമില്ല, മുളകില്ല, പിന്നെ മല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ
പരിപ്പില്ല, പരിപ്പ് ഉഴുന്നില്ല, മുളവില്ല, സബ്സിഡി മുളവില്ല, അതിൻ്റെ പിരിയ മുളവേ ഉള്ളൂ. എപ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞോ? അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞോളല്ല തരാമെന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി. എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മാനേജർ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ചുമതലകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ തിരക്കിലാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്നോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കാണും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലഭ്യതക്കുറവ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഇവിടെ എത്തിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ഈ വിഷയം തന്നെ ഉന്നയിക്കാം എന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം എത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നീക്കം, അതായത് അത്തരത്തിൽ ഈ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിനെ കൃത്യമായി ഒരു വിമർശന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമണം അത് ഒരുപക്ഷെ ഭരണപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രതിരോധത്തിലായത്. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചേച്ചിയോടുകൂടി ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അമ്മച്ചിയാണോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ ശരി. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയോ? പഞ്ചസാര അരിയൊക്കെ കിട്ടി. ഏഴേറ്റ സാധനം ഇല്ലെന്ന് പറയണു. ഇതിന് മുമ്പ് എന്നായിരുന്നു വന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി? മാസം വന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം തോറും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവേ. എന്നെ അരിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴും ഇപ്പം അരി കിട്ടി. ബാക്കി സാധനങ്ങൾ പഞ്ചസാര കിട്ടി, പിന്നെ പയർ കിട്ടി, വെളിച്ചെണ്ണ കരുതിയിരിക്കണം, മല്ലി കിട്ടി, മുളവില്ല. മുളകുണ്ട്, പിരിയ മുളക്, അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല നമുക്ക്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇരുന്നിട്ടില്ല. എവിടെയാ താമസിക്കുന്നേ? കൊല്ലങ്കാവ്. അവിടെ നാട്ടை പിടിച്ചാണ് വരണം. കാലൊന്നും വയ്യ, പിന്നെ നടക്കാനൊന്നും വയ്യ. എന്നായിരുന്നാലും അരിയൊക്കെ എത്തിയാണ് വരണം. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് ഇവിടേക്ക് എത്തേണ്ടതിന്റെ ഒരു അനിവാര്യത. കാരണം വലിയ ജനത്തിരക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഒരു അമ്മ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന്, മുളക് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി ആവശ്യമുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പെടുന്നതാണ് ഈ മുളകൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അമ്മമാരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ ശരിവെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോർ മാനേജറാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ പരിമിതി കാണും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകാത്തത്. ഇതാണ് അവരുടെ സ്റ്റോർ റൂം. ഈ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്കേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുവിൽ സപ്ലൈകോ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്, വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. അത് നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലം ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീപ്പിൾസ് ബസാർ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സഭയിൽ ചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന മറുപടി, അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ സമാനമായത് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തന്നെയാണ്. അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭവ്യ, ശരി. എന്തായാലും മന്ത്രിമണ്ഡലമായ നെടുമങ്ങാട്ടെ സപ്ലൈകോ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഡാൻ കുര്യൻ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നിയമസഭയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയത്തിലേക്ക്. ഓണമായപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ നൽകിയ മറുപടിയിലൊന്ന്. ഓണക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഇന്റർവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകും. 18-ാം തീയതിയോ 19-ാം തീയതിയോ ഓണച്ചന്ത ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം വരെ നീണ്ടു നിന്നതായിരുന്നു ഓണച്ചന്തകൾ. UDFന്റെ ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാസം വരെ ആണ് ജില്ലാതല ഫെയറുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് താലൂക്ക് തല ഫെയറുകൾ നടത്തുമായിരുന്നു. അത് ഏതാണ്ട് 20 ദിവസത്തോളം വരും. 10 ദിവസത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിയോജകമണ്ഡല ആസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഫെയറുകളായിരുന്നു. ഇന്ന് അതെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ്. ഇന്ന് പേരിന് വേണ്ടി ജില്ലാ ഫെയറുകൾ, അതും 10 ദിവസം കൃത്യം 10 ദിവസം 18-ാം തീയതി 19 തുടങ്ങിയാൽ ഉത്രാടത്തിന്റെ അന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണഫെയറുകളായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പേരിന് വേണ്ടി നാമമാത്രമായി നിൽക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയാണ്.
അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രകോപിതരാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം സർക്കാർ സിവിൽ സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കേണ്ട, കോർപ്പറേഷന് നൽകേണ്ട തുകകൾ നൽകാതെ അത് പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിപണികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓണക്കിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചിട്ടും വിഷ്ണു ചോദിച്ചിട്ടും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മറുപടിയും അക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഹോർട്ടികോർപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഹോർട്ടികോർപ്പിലെ മറ്റ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിഷയം, ഹോർട്ടികോർപ്പ് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നല്ല പച്ചക്കറികൾ എടുക്കുക. അവർ കൂടുതലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുത്താണ് അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, കർഷകരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വളരെ ലഘുവായി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് CPM-നെ വല്ലാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേട്ടയാടിയത്, അതെല്ലാം ഇന്ന് ജനമനസ്സുകളിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് CPM-ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ, ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അപഹസിക്കുകയാണ്. മരണത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. അത്രമാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചത്. ഇല്ലാത്ത കഥകളുണ്ടാക്കി, ഇല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ടാക്കി ആ മനുഷ്യനെ, വന്ധ്യവയോധികനായിരുന്ന ഒരാളെ എത്രമാത്രം വിഷമിപ്പിക്കാമോ അത്രയും വിഷമിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷവും ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർക്ക് ഭയമാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അതിന് CPM നേതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയില്ല, നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നിയമസഭയിൽ വന്ന അരമണിക്കൂറുണ്ട്. ഇത് തെളിയിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പാളയത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയാൽ മതി, ഈ സിറ്റിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയാൽ മതി. ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റോറിലും ഇന്ന് രാവിലെ ഉള്ള ഐറ്റംസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. പലതുമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാം. ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, സാധനങ്ങളില്ലാത്തതെന്ന്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബ്യൂറോ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഞങ്ങളെല്ലാം അത് പരിശോധന നടത്തിയതാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട്. നെടുമങ്ങാടും തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ഒക്കെ പരിശോധന നടത്തിയതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ്. അതൊന്നും അവർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അവിടെ വേറെ സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മന്ത്രി. ഏത് സപ്ലൈക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വേറെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സോപ്പും ചീപ്പും കണ്ണാടിയും ബാക്കി പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊന്നും സബ്സിഡി ഇല്ല. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പൊതുമാർക്കറ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയാണ് അവിടെ പല സാധനത്തിനും. അതല്ലല്ലോ ആവശ്യം, അതിനല്ലല്ലോ സപ്ലൈക്കോ ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് പ്രൈസസ് നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് मैं बैठा हूं ना, माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक सर जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है। उसके बारे में मैंने पूछा,
मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा हूँ, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर कर गरिमा और एक संसद की उनको पता है, वो बोलने दो, हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए, आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। ആശങ്കയുടെ सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതുപോലെ है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय,
ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर, हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के
लोग रहते हैं और वैली में 1 वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पति कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे 1000 से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस
15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023. 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers. ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में एनसीआरबी का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने? यह है इनका राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दांव पे आज भूल चुका है। यह राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज, जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि 2 उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है। इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज
जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने ये बात छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पूरे स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा
मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मीजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है। 3 हमारी याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। कि इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे। हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है
पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजीएनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजीएनरेगा से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इतना अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पे रखता हूं। धन्यवाद। निशिकांत दुबे। सर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं सर। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठा। निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा हाउस। यदि वो हल्ला करेंगे ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा। प्लीज आपको मैंने अलाउ नहीं किया है, प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण डिबेट है और महत्वपूर्ण डिबेट में आपके माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, सबने पूरी ध्यानपूर्वक सुनी है। अब एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। नो कॉन्फिडेंस में चर्चा नहीं करना चाहते आप? बैठिए, मैं बताता हूं आपको। माननीय सदस्यगण, अब प्लीज माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना? एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा।
राजीव रंजन प्लीज एक मिनट प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी है। बंद हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीट पे जाओ। आप मैंने बताया व्यवस्था दे दी है। अभी हो जाएगा। क्या हो रहा है? മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാർലമെന്റിൽ തുടരുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ കാണാം. നമസ്കാരം.